we can divide a DC source, for example a battery or a DC power supply, into a convenient smaller fraction. What does it mean? It means that, let's say if you buy batteries from the market, your batteries are always going to come into a increment size of 1.5 volt, the typical batteries that we use for our remote controls or other purposes. Oh no, I'm not doing that. No. Hey, come on. এখন ঠিক আছে. Good. শোনা যাচ্ছে? Okay. So for example, if we buy batteries from the market, we are always gonna come across batteries that comes in increment size of 1.5 volt. But if you require a very specific voltage that is a fraction of multiples of 1.5, for example, if you require a voltage that is, let's say, 2.3 volt, how do you find a battery, or how do you make a battery that is exactly 2.3 volt? Because market batteries are gonna give you 1.5 or 3, 4.5, 6 in increments of 1.5. So to make a battery that has a value that is in between, we need the help of a device that's called potential divider. The potential divider circuit looks something like this. It can have two different variations, so I'm going to show you both of these variations. Have a look. First of all, let's say this is a DC supply. This is a DC supply, plus minus. Let's say the voltage of the DC supply is Vs, and we can have a variable resistor over here, and we can have a bulb over here. Now let's name these two components R1 and R2. What we need to understand that this variable resistor R1 and the bulb R2, they are connected in series combination, which means the supply voltage Vs will be shared between them. This is going to consume a small portion, and this is going to consume the remaining portion. They will always consume the voltages in such a way that V1 plus V2 add করলে অবশ্যই কত হতে হবে? Supply voltage সমান হতে হবে. This is a very basic requirement. Now, by controlling the resistance of this variable resistor, we can control exactly how much voltage can this bulb get. For example, if we do connect a voltmeter over here, let's say if we do connect a voltmeter over here, for the sake of easy understanding, I'm labeling this voltmeter as V2 because we are measuring the voltage of the R2 component. So I'm voltmeter নাম দিলাম V2. So how much would be the available voltage across V2? The potential divider formula tells us that V2 would be the fraction ratio, that is R2 divided by sum R1 plus R2. So যেটুকু রেজিস্ট্যান্স বের করছি সেটুকু হচ্ছে নিউমারেটরে, আর সিরিজের টোটাল রেজিস্ট্যান্সটা হচ্ছে ডিনোমিনেটরে. This whole thing multiplied by the supply voltage. এই ফ্র্যাকশন রেশিওটা মানে বুঝছো কিনা দেখো, because this voltage is supposed to get divided into R1 and R2 ratio, so এটা হচ্ছে R2 componenটের ফ্র্যাকশন. Likewise, যদি আমরা V1 বের করতে চাইতাম, যেটা আমি এই সার্কিট আঁকি নাই, V1 can be written as R1 divided by the total sum R1 plus R2 multiplied by the supply voltage Vs. এই যে ফর্মুলাটা দেখতেছো, এটাই হচ্ছে পটেনশিয়াল ডিভাইডারের বেসিক ফর্মুলা, যে যতটুকু পার্টের ভোল্টেজ বের করতে চাই অতটুকু পার্টের রিলেভেন্ট রেজিস্ট্যান্সটা বসবে নিউমারেটরে, টোটাল সাম অফ দ্য রেজিস্ট্যান্স বসবে ডিনোমিনেটরে, এবং এই ফ্র্যাকশনটাকে আমরা সাপ্লাই ভোল্টেজ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে ইন্ডিভিজুয়াল ভোল্টেজ ভ্যালুগুলো বের হয়ে আসবে. অ্যান্ড দ্যাটস প্রিটি মাচ ইট. এই হচ্ছে পটেনশিয়াল ডিভাইডারের কোর আইডিয়া. এই পার্টটুকু বোঝা গেছে কিনা? এন্ড ইন্টারেস্টিং পার্ট হচ্ছে, আমরা যদি এই রেজিস্ট্যান্সটাকে কমাইতে একদম জিরো করে দেই, লেটস সি ইফ উই মেক ইট এন্টায়ারলি জিরো, in that case all the supply voltage should be available for R2, and if you put it into maximum value, then there will be a bit of sharing. এখন মনে করো আমি একটা এক্সাম্পল দিই. Let's say this bulb is labeled to be 100 ohm, and this R1 is labeled to be 0 to 100 ohm, and the source is given to be 12 volt. I'm giving some numbers to make sense of the problem. So এই বাল্বটার রেজিস্ট্যান্স, যদি বাল্বের রেজিস্ট্যান্স প্র্যাকটিক্যালি কোন সময় পারফেক্টলি ফিক্স থাকে না, বাট লেটস সে ফর দ্য সেক অফ ডিসকাশন এই বাল্বের রেজিস্ট্যান্স মনে করো পারফেক্টলি 100 ওহম দেওয়া আছে, ভ্যারিয়েবল রেজিস্ট্যান্স রেজিস্ট্যান্স লেভেল করা আছে 0 থ্রু 100 ওহম. তাই মানে হচ্ছে আমরা ভ্যারিয়েবল রেজিস্ট্যান্সের যে নব আছে, ইটস ভেরি মাচ লাইক দ্য রেগুলেটর অফ এ ফ্যান. ফ্যানের রেগুলেটর ঘুরালে কি হয়, ফ্যানের স্পিড বাড়ে কমে, সিমিলার লাইক দ্যাট. By operating the variable resistor, we can set it to 0 ohm, that's the minimum, and the maximum resistance we can operate over here is 100 ohm. Now my question is, what could be the maximum value of V2 and what could be the minimum value of V2?
এই ভোল্টমিটার 2 এর ম্যাক্সিমাম রিডিং কত হতে পারে? ভোল্টমিটার 2 এর এই ভোল্টেজের ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হবে যখন R1 এর কনজিউম ভোল্টেজ হবে সবচেয়ে কম, R2 কনজিউম ভোল্টেজ হবে সবচেয়ে বেশি, and that can be achieved when R1 is 0. So এইটার ভ্যালু necessarily কত হওয়া possible? If R1 is not consuming any voltage, the entire supply would be available for R2. That way R2 value voltage কত আসবে? Perfectly 12. So we're gonna write 12 volt. It's just pretty basic math. The other part would be what could be the minimum voltage of this thing. Now if we start to slowly increase the value of R1, এটার available voltage 12 volt থেকে আস্তে আস্তে কমবে এবং এটার available voltage আস্তে আস্তে বাড়বে, but they will always maintain this relationship. এই রিলেশনশিপটা কি ছিল? ভোল্টেজ 1 আর ভোল্টেজ 2 কে সাম করলে কত হতে হবে? পারফেক্টলি 12 ভোল্ট হতে হবে। সো V1 যতই হোক না কেন, V1 আর V2 কে বাড়ালে সাম করলে আমাদের 12 ভোল্ট হতে হবে। সো অ্যাজ উই স্লোলি ইনক্রিজ দ্য রেজিস্ট্যান্স অফ দিস ওয়ান, V2 will slowly go down and V1 will slowly go up. And 0 হবে কিনা, দ্যাটস আওয়ার কোশ্চেন। এই R1 এর ভ্যালু ম্যাক্সিমাম কত দেওয়া পসিবল অ্যাজ পার দ্য কোশ্চেন? 100 ohm. আর এই রেজিস্ট্যান্সের ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কত আছে? 100 ohm, which means whenever we will reach the maximum value of this resistor, then their resistance ratio will become 1:1. Think about it. 1:1 রেশিও মানে হচ্ছে 12 ভোল্টটা তখন তাহলে 1:1 এর সাথে ভাগ হবে, এ পাবে অর্ধেক, এ পাবে অর্ধেক, তাহলে মিনিমাম ভোল্ট কত হচ্ছে? 6 ভোল্ট। এই 6 ভোল্টের ক্যালকুলেশন যদি আমি দেখাই, 100 ডিভাইড বাই 100 প্লাস 100 ইন্টু 12। এই 100টা হচ্ছে R2 এর রেজিস্ট্যান্স, এটা হচ্ছে R2 এর রেজিস্ট্যান্স, এটা হচ্ছে R1 এর রেজিস্ট্যান্স। R1 এর রেজিস্ট্যান্স আগে ছিল 0, এখন হয়ে গেছে কত? 100। সো অল টুগেদার এটাকে ক্যালকুলেট করলে আমরা কত পাবো? আচ্ছা, এটা লেখা একটু ভুল হয়েছে, এক মিনিট। This is supposed to be R1, this is our R1, অল টুগেদার এখান থেকে আমরা পেলাম 6.0 ভোল্ট। এই হচ্ছে ক্যালকুলেশনের বেস, এবং কোশ্চেনগুলো এটার মতনই হয়। যে ধরনের একটা সার্কিট তোমাকে বললো যে আমাদের এইখানে এটার এই ভোল্টমিটার রিডিং এর ম্যাক্সিমাম মিনিমাম ভ্যালু কত হবে, বা তোমাকে শুধু ম্যাক্সিমাম জিজ্ঞেস করলো, 4টা অপশন দেওয়া আছে এমসিকিউতে। ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য সার্কিট ইউ ক্যান আনসার দ্য কোশ্চেন প্রিটি ইজিলি। এই ভ্যারিয়েশনটা বোঝা গেছে কিনা ক্লিয়ারলি? ওকে, ইয়েস, বলো। নোটসগুলো সিলেবাস আনছো সাথে আছে? আচ্ছা, সমস্যা নাই, আমরা ক্লাস শেষ করে তারপর আমাকে দেখাও। ওকে, শিওর। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আমাদের পটেনশিয়াল লিভারেজ সার্কিটের একটা ভ্যারিয়েশন। তার মানে হচ্ছে আমরা এই সার্কিটের এই রেজিস্ট্যান্সটাকে কম বেশি করলে এই বাল্বের অ্যাভেলেবল ভোল্টেজ কম বেশি করতে হবে। নাও ওয়ান থিং ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং, you should understand whenever we will apply 12 volt across this bulb, this is supposed to glow significantly brighter. যত আমরা এটার ভোল্টেজ আস্তে আস্তে 12 থেকে কমাতে কমাতে 6 ভোল্ট বানায় ফেলবো, এটার ব্রাইটনেস এসেনশিয়ালি কি হবে? কমবে। So but do you think we can totally turn off this bulb using this circuit? Take a good look. We cannot entirely turn off this bulb, কারণ আমি তো চাইলে এই বাল্বের অ্যাভেলেবল ভোল্টেজ 0 করতে পারতেছি না। What is the minimum voltage I can apply? 6 volt. Can I apply less than 6? No. So this bulb will go very dim, but it will never perfectly turn off. Make sense? আসেন, পরের যে সার্কিটটা আমাদের হতে পারে সেটা হচ্ছে এরকম। পটেনশিয়াল ডিভাইডার সার্কিটের সেকেন্ড যে টাইপটা হতে পারে সেটা হচ্ছে এরকম। ওয়ান সেকেন্ড উই হ্যাভ এ ব্যাটারি, ডিসি পাওয়ার সাপ্লাই, নট ব্যাটারি, গোলা ডিসি পাওয়ার সাপ্লাই বলা হয়। লেটস সে দিস ইজ 12 ভোল্ট, and now we have connected this battery with a long resistance wire that is not insulated. Sometimes we use the term bare wire, B-A-R-E. bare মানে হচ্ছে তার গায়ে কোনো কি নাই, ইনসুলেশন নাই। এই যে এরকম একটা লং একটা রেজিস্ট্যান্স আমরা রাখলাম টু রিপ্রেজেন্ট দিস ইজ এ বেয়ার ওয়্যার। এই ওয়্যারটার সিগনিফিকেন্ট রেজিস্ট্যান্স আছে, অ্যান্ড দিস ইজ এন ইউনিফর্ম ওয়্যার। ইউনিফর্ম ওয়্যার মানে হচ্ছে এই ওয়্যারটা অ্যাজ এ ওয়্যার দিস হ্যাজ ইউনিফর্ম থিকনেস অল ওভার। সো আমরা যেহেতু জানি, বিকজ উই নো টু রিলেশনশিপ, রেজিস্ট্যান্স ইজ ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু লেংথ, ক্যাপিটাল এল, রেজিস্ট্যান্স ইজ অলসো ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু ক্রস সেকশনাল এরিয়া। তো আমাদের লেংথ এবং ক্রস সেকশনাল এরিয়া যদি সেম থাকে, তার মানে হচ্ছে আমাদের থ্রু দ্য এভরি সেকশন আমাদের রেজিস্ট্যান্স কি থাকবে? সেম থাকবে। If you take equal section, it would we have uniform resistance. এই কম্পোনেন্টটার গায়ে একটা স্লাইডিং কন্ট্যাক্ট লাগানো আছে, যে স্লাইডিং কন্ট্যাক্টটাকে আমরা সার্কিটে এরকম একটা অ্যারো হেড দিয়ে আঁকাই। স্লাইডিং কন্ট্যাক্টটা দেখতে কীরকম সেটা আমি তোমাদের একটা গুগল থেকে একটা ছবি বের করে দেখাচ্ছি। অ্যান্ড দেন এই পাশে হচ্ছে আরেকটা মাথা লাগানো আছে। We're going to take out one terminal out from here, and this sliding contact is going to be connected with some sort of a curved wire, and then it comes over here. একটু ভালো করে দেখেন, এইখানে মনে করেন আমি একটা ভোল্টমিটার কানেক্ট করলাম। লেটস সে আই হ্যাভ কানেক্টেড আ ভোল্টমিটার, লেটস সে অনলি দ্য ভোল্টমিটার ইজ ভি।
এই ওয়্যারের এই এন্ডটা হচ্ছে এক্স, এই স্লাইডিং এন্ডটার নাম দিলাম হচ্ছে ওয়াই, এবং লাস্ট এন্ডটার নাম দিলাম হচ্ছে জেড। এই সেটআপটা অ্যাকচুয়ালি দেখতে কীরকম হয় সেটার একটা এক্সাম্পল তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। এই যে এই ইমেজটা একটু আপনারা দেখেন। what I wanted to see, এই যে আমাদের এটা হচ্ছে একটা পাওয়ার সাপ্লাই, ইটস এ ভেরি সফিস্টিকেটেড ডিসি পাওয়ার সাপ্লাই। এই ডিসি পাওয়ার সাপ্লাই থেকে আমরা যে এই ইয়েলো ওয়্যার দিয়ে এখানে একটা ওয়্যার কানেক্ট করছি। ডু ইউ সি দেয়ার ইজ এ লং রেজিস্ট্যান্স ওয়্যার ওভার হিয়ার? ক্যান ইউ সি দ্যাট? And there is this sliding coral clip that is now connected axially at the middle, but you can choose to connect it anywhere, which means you can make this sliding contact slide on left and right. এদিকে মুভ করতে পারবা, তুমি ডান দিকে চাইলেও মুভ করতে পারবা, and by doing this we can change the position. So এই জিনিসটাকে আমরা বলতেছি স্লাইডিং কন্ট্যাক্ট। ঠিক আছে, সেই স্লাইডিং কন্ট্যাক্টটাকে আমরা সার্কিটে কি দিয়ে দেখাইছি? What is the sliding contact represented as in this circuit? Y, this arrowhead. This can be moved left and right. বুঝা গেছে? এখন একটা জিনিস আপনারা দেখেন, সেটা হচ্ছে এই পুরো সার্কিট আমাদের এখানে মেইনলি কারেন্ট ফ্লো করার প্যাথওয়ে কোনটা, এটা একটু আগে আমরা ভালো করে বুঝি। দিস ইজ এ ভোল্টমিটার উইথ দিয়ে কোনো কারেন্ট ফ্লো হবে না। কারেন্ট ফ্লো হবে হচ্ছে এই প্যাথওয়ে দিয়ে, এই রেজিস্ট্যান্স ওয়্যারের মধ্যে দিয়ে পাস করে ইমিডিয়েটলি কারেন্ট এই দিয়ে পাস করে চলে যাবে। এন্টার 12 ভোল্ট উইল বি ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড ফ্রম হিয়ার টু হিয়ার, কারণ এখানে একটাই রেজিস্টার আছে। এই পুরো রেজিস্টারের মধ্যে 12 ভোল্টটা uniformly distributed থাকবে। Now let's understand couple of information. Because this is a long resistance wire, so we can write V equals to IR, ঠিক না? The current is same everywhere, so I being a constant, I can write voltage will be directly proportional to resistance. আবার resistance is directly proportional to length ছিল, so আমি যদি এই দুটো প্রপোর্শনালটাকে যদি কম্বাইন করি, if we merge these up, we can write voltage will be directly proportional to length. এই পার্টটা বুঝতেছো কিনা দেখো। তার মানে এই ভোল্টমিটার এর সাথে অ্যাফিলিয়েটেড যে লেংথ অফ দ্য রেজিস্ট্যান্স ওয়্যার আছে, এই এক্স ওয়াই পোর্শনটা যত বড় হবে ভোল্টমিটার রিডিং তত কি হবে? বেশি হবে। সো ইফ ইউ মুভ দিস স্লাইডার টু দ্য রাইট, দ্য এক্স ওয়াই লেংথ উইল বিকাম বিগার, দ্যাট ওয়ে দ্য ভোল্টমিটার রিডিং উইল গ্র্যাজুয়ালি increase, and if we slide it all the way to the z, then it can become maximum 12 volt. Likewise, if we slide this all the way to the left, the voltmeter reading is supposed to become how much? Decrease to what? If we move it to the left, it will decrease, and if we move it all the way to x, move করতে 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 একদম x এ নিয়ে আসলাম, it will become 0. বুঝা আছে? সো এই স্লাইডিং কন্ট্যাক্টটাকে মুভ করেও আমরা চাইলে আমাদের এখানকার অ্যাভেলেবল ভোল্টেজটাকে কি করতে পারি? সাকসেসফুলি চেঞ্জ করতে পারি। এই আইডিয়াটা বুঝা গেছে কিনা? সো এই সিনারিওর জন্য আমাদের ফর্মুলা হচ্ছে এরকম, একটু দেখেন সবাই। ভোল্টমিটার রিডিং অফ xy can be written as resistance of xy divided by resistance of xz into 12 ভোল্ট। এই রিলেশনশিপটা দেখো, যতটুকু পার্টের ভোল্টেজ বের করতে যাচ্ছি অতটুকু পার্টের রেজিস্ট্যান্স বসছে উপরে, আর টোটাল ওয়্যারের রেজিস্ট্যান্স বসছে হচ্ছে নিচে। আগে কি আমরা তাই করছিলাম, দেখো ওইখানেও কি ছিল, যেই পার্টের রেজিস্ট্যান্স বের করছিলাম সেই পার্টটুকু বসছিল উপরে, আর টোটাল সাম অফ দ্য হোল রেজিস্ট্যান্স বসছিল কোথায়? নিচে। এখানে টোটাল রেজিস্ট্যান্স কতটুকু? রেজিস্ট্যান্স অফ দ্য এক্সজেড পার্ট, আর এক্স ওয়াই পার্টটুকু ভোল্টেজ যেহেতু বের করছে, এক্স ওয়াই রেজিস্ট্যান্স বসছে উপরে আর নিচে বসে এটা। অ্যান্ড বিকজ রেজিস্ট্যান্স ইজ ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু লেংথ, আমি চাইলে এই জিনিসটাকে সরাসরি লেংথের রেশিও দিয়েও লিখতে পারি, এক্স ওয়াই ডিভাইডেড বাই এক্স জেড, এই রেশিও দিয়ে লিখতে পারি। ইফ ইউ ওয়ান্ডার যে কেন আমরা এই বদারেশনটা করতেছি, এই এত কাজ করার দরকারটা কি? দরকারটা হচ্ছে এরকম, ল্যাবরেটরিতে রেজিস্ট্যান্স মেজার করার থেকে লেন্থ মেজার করা অনেক ইজিয়ার, ইটস মাচ ফর ফাস্টার অ্যান্ড মাচ টু ইজিয়ার। সো আমরা যদি এরকম একটা সেট আপ ক্রিয়েট করি, তাহলে আমাদের এই আননোন ভোল্টেজটা মেজার করা অনেক বেশি ইজিয়ার হয়। দ্যাটস ওয়াই উই ওয়ান্ট টু এক্সপ্রেস দ্য ইনফরমেশন ইন টার্মস অফ লেংথ। বুঝা গেছে এই জিনিসটা? আচ্ছা, এই সার্কিটের উপর আমাদের, এই সার্কিটের বেসিক আইডিয়াটা হচ্ছে এরকম, বাট এই সার্কিটের উপর আমাদের আরও কিছু স্পেসিফিক টাইপের কোশ্চেন হয়। আমি আরেকটা ভ্যারিয়েশন তোমাদের দেখাচ্ছি, প্র্যাকটিক্যাল ভ্যারিয়েশন। লেটস হ্যাভ আ লুক। I just drop another circuit in black, Guanaba, and then we're gonna complete this circuit over here. It goes up here, plus 12 volt minus. Let's say we have a sliding contact over here.
I'm going to use the same words, let's say x, y and z. Z is the contact point, so z is a movable point. y টা left right কি করতে পারবে, নড়াচড়া করতে পারবে, but x এবং z হচ্ছে fixed point. X is the most left, z is the most right. Let's say এই স্লাইডারের এখানে একটা কানেক্টিং ওয়্যার দিয়ে এখানে আমরা একটা কানেকশন ওয়্যার দিলাম। এই যে কার্ভ দিলাম না, এই কার্ভটা দেওয়া মানে হচ্ছে there is enough slack in the wire that this can move all the way left and right. এই আঁকাবাঁকা দেখানোর মানে হচ্ছে there is enough amount of wire that we can move it. Let's say আমি এখানে একটা বাল্ব কানেক্ট করেছি, আর এইখানে আরেকটা কম্পোনেন্ট কানেক্ট করেছি, সেই কম্পোনেন্টটা দেখতে এরকম। এই কম্পোনেন্টটা কিসের সিম্বল তোমাদের কারো কি মনে আছে? Which component does this symbol represent? এই কম্পোনেন্টের নাম কি? এটার নাম কি? বাল্ব, সাবাস। এটার নাম হচ্ছে হিটার। হিটার হচ্ছে নর্মাল একটা রেজিস্টারের মতো একটা রেক্টাঙ্গল, বাট তার মাঝখানে তিনটা ইকুইডিস্টেন্ট প্যারালাল লাইন দেওয়া থাকবে। দিস ইজ দ্য সার্কিট সিম্বল ফর এ হিটার, বেড রোলের মতো। ওকে, নাও লেটস ট্রাই এন্ড আন্ডারস্ট্যান্ড। এই জিনিসটা হচ্ছে এটা। এখন আমাদের কোশ্চেনটা হয় অনেক সময় এমসিকিউতে এরকম যে if we move the slider to the right, what happens to the brightness of the bulb and what happens to the temperature of the heater? আমি কোশ্চেনে লিখছি, কোশ্চেন, when slider is moved to right, what change happens to brightness of bulb and to temperature of heater? এই জিনিসটা আমি আপনাদেরকে একটু এক্সপ্লেইন করতেছি। The position of the Y slider essentially dictates how much voltage this one gets. If I move this slider to the right, bulb available voltage বাড়বে না কমবে? বাড়বে। So the bulb is supposed to glow brighter. এবং এই সিনারিওতে if you move the slider to the right, the available voltage across the heater will decrease because তার available length কি হচ্ছে, কমে যাচ্ছে, y z আস্তে আস্তে ছোট হচ্ছে। So that will necessarily make the heater to produce less amount of heat, so its temperature will drop. বুঝতেছো? বাল্বের জন্য আমাদের মেজারেবল ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিটা হচ্ছে ব্রাইটনেস, আর হিটারের জন্য আমাদের মেজারেবল ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিটা হচ্ছে টেম্পারেচার। সো এই ফিগারটা একটু আঁকেন, এই কোশ্চেনে লিখেন, আমি কোশ্চেনের আনসারটা আপনাদেরকে গুছায় লিখে দিচ্ছি। Yes, the temperature is a measure for how much heat energy does this heater produces per second. Basically, it's a measure of its power. Now, if we provide bigger voltage, it is going to be producing more power. It's going to be more hot. If we provide less voltage, it's going to be less hot. So, if we move the slider to the right, if we important term হচ্ছে এটা, if we move the slider to the right, then this heater will get less voltage than before. কেন? তো যে yz লেন্থটা কমে যাচ্ছে, আমাদের এই হিটারের অ্যাভেলেবল ভোল্টেজের ফর্মুলা কি হবে? The voltage that this heater gets equals to হবে হচ্ছে yz divided by xz into 12, ঠিক না? আর এইটার ভোল্টেজের ফর্মুলা কত হবে? xy divided by xz into 12. তুমি যত এটাকে ডানে সরাবা xy এর সাইজটা আস্তে আস্তে কি হবে? বড় হবে। xz তো ফিক্সড, এটা তো চেঞ্জ হচ্ছে না। দিস ইজ দ্য টোটাল লেন্থ অফ দ্য ওয়্যার। এবং যত এটাকে ডানে সরাবো xy এর ভ্যালুটা আস্তে বড় হবে, বাট yz এর ভ্যালুটা আস্তে কি হবে? ছোট হবে। সো দ্য ভোল্টেজ অ্যাভেলেবল অ্যাক্রস দ্য হিটার গেটস স্মলার। ভোল্টেজ যত তুমি কম দিবা, তার পাওয়ার জেনারেশনও কম হবে, অ্যাজ রেজাল্ট দ্য টেম্পারেচার ড্রপ করবে। এন্ড দিস থিং ক্যান ওয়ার্ক ভাইস ভার্সা অ্যাজ ওয়েল। লিখেন, কোশ্চেনে লিখেন
বাসা নিয়ে গেছিলাম। বুঝে গেছো? ভিজে রাখছো? হুম। আমি আগে আপনার বাসার জন্য একটা কিনছি, তারপর হচ্ছে চলে আসতেছিলাম, তারপর মনে হলো না আমার একটা কেনা দরকার, কারণ অনেক লাভ দিচ্ছে, পরে আবার গেছি আরেকটা কিনছি। লিখেন, বলতেছি আনসারটা লিখেন। আনসারটা হবে এরকম: moving the slider to the right moving the slider to the right increases the length xy and decreases the length yz. Moving the slider to the right increases the length xy and decreases the length yz. Full stop. As a result, the bulb gets more voltage than before and becomes brighter. As a result, the bulb gets more voltage than before and becomes brighter. And the heater gets less voltage than before and the temperature drops. Full stop. Full stop পর বড় বড় করে all caps এ লিখেন and vice versa. And vice versa টা খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ হচ্ছে আমি যদি লেফটে মুভ করি ঠিক উল্টা জিনিসটা হবে। ঠিক আছে, বুকলেট আনছেন? বুকলেট আনছেন? বুকলেট আনেন নাই? আচ্ছা, তাহলে পড়া যাচ্ছে ওখান থেকে?
নাম্বার 3টা একটু আমরা দেখি। নাম্বার 3 তে টেকনিক্যাল হিসাব আছে, সেটা হচ্ছে এই কোশ্চেনটা একটু ভালো করে আগে পড়তে হবে। খেয়াল করেন, এটা কারেক্ট আনসার হচ্ছে এ, which is good. The thermistor is connected in a circuit with a 6-volt cell. So this is our supply voltage. A 3000 ohm resistor. This is a fixed resistor which is not going to change, and a voltmeter as shown. The graph shows how the resistance of the thermistor varies with temperature. Thermistor variable temperature graph দেওয়া আছে. Now, interesting part. What is the temperature of the thermistor when the voltmeter reads 2 volt? What is the temperature of the thermistor when the voltmeter reads 2 volt? So a voltmeter reading কখন 2 volt হবে এটা আমাদেরকে বের করতে বলছে। এটা রিডিং যদি 2 volt হয়, this is basically the voltage across this thermistor, right? Let's, for the sake of calculation, let's name the resistance of over here as R. R across the voltage 2 volt. So আমাদের ফর্মুলাটা আমরা লিখবো এইভাবে। ফর্মুলা কই লিখবো? এখানে লিখি। 2 should be equals to R divided by 3000 plus R. দেখো তো এই ইকুয়েশনটা এই ফ্র্যাকশনটা বুঝো কিনা। R is the resistance যার across এর ভোল্টেজ হচ্ছে 2 আর 3000 হচ্ছে টোটাল রেজিস্ট্যান্স। সো এই দুটোকে সাম করেছি নিচে, মাল্টিপ্লাইড বাই সাপ্লাই ভোল্টেজ। সাপ্লাই ভোল্টেজ কত? 6। এই ইকুয়েশনে আননোন আছে একটা, এটাকে এখন ক্রস মাল্টিপ্লাই করে সলভ করেন। সলভ করে দেখেন কত আসে। হেল্প সলভ, একটু সলভ করেন, ক্রস মাল্টিপ্লাই করেন, সাইড চেঞ্জ করেন, সাইড চেঞ্জ করে দেখেন আর এর ভ্যালুটা কত আসে। ইকুয়েশনে লিখো, কপিতে লিখো, লিখে ক্রস মাল্টিপ্লাই করে দেখো কত আসে আর এর ভ্যালু। $1,500. Shabash. That's the correct response. কলমগুলো কেন এখানে আছে? একটাতেও কালি নেই। সো এখান থেকে আমরা গ্রাফ থেকে এখন বের করি যে 1500 বরাবর টেম্পারেচার কত হয়। এই দেখো 1500 হবে এদিকে। আমি যদি মিড লাইন বরাবর অবজার্ভ করে যাই, I want to reach up to this point and the temperature is supposed to be C. প্রসেসটা বুঝা গেছে বাবা? সো কোশ্চেনের ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে কোনটা যে কোন ভোল্টেজ সেটা ভালো করে বুঝতে হবে। 6 ভোল্টটা ছিল আমাদের সাপ্লাই ভোল্টেজ, আর যে 2 ভোল্টটা বলে দেওয়া ছিল কই গেল, এই যে এটা ছিল হচ্ছে আমাদের ফ্র্যাকশন ভোল্টেজ। সো ওইভাবে আমাদের ইকুয়েশনটাকে বানাইতে হয়েছে। আচ্ছা, এটা গেল। তারপর আসলে হচ্ছে নাম্বার 4। কোশ্চেনটা পড়েন, তারপর না পারলে আমি হেল্প করছি, কোনো সমস্যা নাই। কোশ্চেনে আমাদের এই ইনফরমেশনটা বলে দেওয়া আছে, বাট পরীক্ষায় অনেক সময় ইনফরমেশনটা বলে নাও দেওয়া থাকে। ইউ আর সাপোজ টু নো দিস থিং ফ্রম ইউর হার্ট অর ফ্রম ইউর ব্রেইন, যে থার্মিস্টরের প্রপার্টি হচ্ছে when the temperature rises the resistance decreases. So this information is available over here but might not be available. Okay, the question says the thermistor is heated. What happens to the potential difference across the thermistor as it is heated? তাহলে এটা রেজিস্ট্যান্স আস্তে আস্তে কি বাড়তেছে না কমতেছে? কি বলো? It says the resistance of the thermistor decreases when the temperature rises. The thermistor is heated. Heated করলে টেম্পারেচার বাড়ার কথা, তাহলে রেজিস্ট্যান্স কমবে। সো এই পোর্শনের রেজিস্ট্যান্স আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে, তাহলে ভোল্টমিটার রিডিংও কি হওয়ার কথা? আস্তে আস্তে কমবে। বাট ইট উড ডিক্রিজ ইন সাচ এ ম্যানার, ওই যে
না না মিস, ও শুরু থেকে ভিতরে আছে। আচ্ছা আমি আপনার সাথে কথা বলবো। ঠিক আছে মিস। সো এটা রেজিস্ট্যান্স যদি আস্তে আস্তে কমে যেতে থাকে তাহলে এই ভোল্টমিটার রিডিংটা আস্তে আস্তে কি হবে, গ্র্যাজুয়ালি কমবে, রাইট? হ্যাঁ আমি দিছি এটা। বাবা এটা একটু নাও, অ্যাটেন্ডেন্সটা পাস করো। So, but it will decrease, but it will not decrease to zero. There is a reason for this. একটা certain component resistance কমতে 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 থার্মিস্টর রেজিস্ট্যান্স কখনো পারফেক্টলি জিরো হয় না। থার্মিস্টরের বিহেভিয়ারটা হচ্ছে, if we have a graph of R versus theta, এটা তোমরা পড়ো নাই, এটা তো সিলেবাসে ডেফিনেটলি নাই, the resistance goes like this. It becomes asymptote but doesn't become zero. So it never becomes perfectly zero. Perfectly zero হবে যদি আমরা ওইদিকে দিয়ে দাও। থ্যাংক ইউ। সো ওই জন্য আমাদের এখানে কারেক্ট আনসার হবে হচ্ছে এ। That was for number 4. Let's give it a try for number 5. Number 5 to try then. Then 5 ke bolsa. এই ধরনের সার্কিটের একটা ডিফিকাল্ট পার্ট হচ্ছে, বিকজ দ্য সার্কিট হ্যাজ সো মেনি জাংশনস এন্ড ইট লুকস সো মাচ লাইক এ মেজ, টু ফিগার আউট দ্য ফ্লো প্যাথ অফ দ্য কারেন্ট ফার্স্ট ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড। এই যে ভোল্টমিটারের যে দুটো ব্রাঞ্চ আছে না, এই ব্রাঞ্চে কিন্তু কোনো কারেন্ট ফ্লো হবে না, কারণ ভোল্টমিটারস হ্যাভ infinite resistance. So current is going to come out over here, go entirely through the here, no current passes through here, and the current flows through here and then splits at this junction into two parts. One part flows through here, the other part flows back, and over here they merge together and eventually flows back to the battery. So এটা হচ্ছে আমাদের current flow total path. You need to see that in this circuit there are practically, this is a series circuit. কিভাবে এই যে এখানে একটা প্যারালাল কম্বিনেশন আছে না, এই যে এই পুরোটুকু একটা প্যারালাল কম্বিনেশন, এটা হচ্ছে একটা সিরিজ কম্পোনেন্ট, together they produce a series component, and this resistor on its own produces the other series component. So you can try and think, visualize, let's say this is your R1 and this entire combination is your R2. বুঝা যাচ্ছে? So R2 এর ভোল্টেজ হচ্ছে V2, R1 এর ভোল্টেজ হচ্ছে V1. The question says the resistance of the R increases. এটা রেজিস্ট্যান্সকে আমরা বাড়াইছি, and এটা রেজিস্ট্যান্স যদি বাড়াই তাহলে R2 এর ভ্যালু কি হওয়ার কথা? If you increase the resistance of one branch, what happens to R2? Now, here is a catch. Maybe you have never come across this. Maybe you don't know the answer of this. যদি পরীক্ষায় কখনো এই ধরনের সিনারিও আসে, you can always do a little bit of math for your own understanding. What do I mean by this? আমি একটা সিম্পল এক্সাম্পল তোমাদের দেখাচ্ছি। যে তুমি জানো না যে একটা সিম্পল ব্রাঞ্চের রেজিস্টার বাড়ালে কি হবে। Let's try to do a little bit of math. মনে করো একটা সার্টেন রেজিস্টার হচ্ছে এখানে, এখানে হচ্ছে একটা আরেকটা রেজিস্টার, বেশি এঁকে ফেলছি। Let's say এখানে হচ্ছে আমাদের আরেকটা রেজিস্টার আছে। Let's say this is 10 ohm. You are assigning this number and this is also 10 ohm. তো ইনিশিয়ালি এই সিনারিওতে এই দুইটার টোটাল রেজিস্ট্যান্স হবে কত? 10 ইনভার্স 1 প্লাস 10 ইনভার্স 1 হোল ইনভার্স। এটা ক্যালকুলেটর বসায় দেখো তো কত আসে। Exactly 5 ohm. ঠিক আছে? And then try to do the second math. I'm doing this with blue. মনে করি 10 ওহমটাকে বাড়ায় যদি 20 ওহম করে ফেলি, তখন নতুন কম্বিনেশন রেজিস্ট্যান্স কত আসবে? দ্যাটস সাপোজ টু বি 10 ইনভার্স 1 প্লাস 20 ইনভার্স 1 হোল ইনভার্স। এটা হিসাব করে দেখো তো কত আসে। উই আর ট্রাইং টু ডু দিস টু ফিগার আউট যে একটা ব্রাঞ্চের রেজিস্ট্যান্স বাড়াইলে টোটাল রেজিস্ট্যান্স কি বাড়ে না কমে। উই আর ট্রাইং টু ডু দিস বাই পুটিং সাম নাম্বারস। মানে 6.67 ওহম। তা আগের থেকে টোটাল রেজিস্ট্যান্স বেড়েছে না কমেছে? বেড়েছে। which means whenever we increase the resistance of this one, total R2 ভ্যালু কি হওয়ার কথা? বাড়বে। যদি R2 ভ্যালু বাড়ে তাহলে V2 ভ্যালু কি করতে হবে? বাড়তে হবে। আর V2 ভ্যালু যদি বাড়তে হয় বাই লজিক V1 এর ভ্যালু কমে আসতে হবে। কেন? কারণ দুটার সাম মিলে তো এটা সমান হইতে হয়। সো একটার ভ্যালু যদি বাড়ে আরেকটার ভ্যালু ন্যাচারালি কমবে। সো এখানকার কারেক্ট রেসপন্স তাহলে কি হবে? B. Reading on V1 decreases, reading on V2
increases. B is the correct response. Shabash. বুঝা যাচ্ছে potential divider? It's not that complicated if you can break the circuit. If you can break the circuit to visualize better, things would become significantly easier on your part. Number 6 টা একটু আমরা ট্রাই দিই। তোমরা আগে ট্রাই করো, কোশ্চেনটা পড়ো, না পারলে আমি হেল্প করব। So question বলছে, in which circuit a lamp will glow more brightly when less light shines on a light dependent resistor? The question is asking us about a light dependent resistor. Now the first challenge is to figure out which circuits have light dependent resistor. দেখো এখানে আমাদের দুইটা সিমিলার কম্পোনেন্ট আছে, এখানে দুটো সিমিলার কম্পোনেন্ট আছে। কোনটা লাইট ডিপেন্ডেন্ট রেজিস্টর? এ বি, এক্স্যাক্টলি। আর এই দুইটার নাম কি? থার্মিস্টর। থার্মিস্টর সিম্বল হচ্ছে এরকম। ওকে, তাহলে প্রথমে সি আর ডি বাদ, কারণ সি আর ডিতে লাইট ডিপেন্ডেন্ট রেজিস্টর নাই। এখন কথা হচ্ছে, লেটস রিড দ্য কোশ্চেন এগেইন কেয়ারফুলি। The lamp needs to glow more brightly when less light shines on the light dependent resistor. Light dependent resistance property হচ্ছে when less light shines on it, R increases. So এই আরটাও বাড়বে, এই আরটাও বাড়বে, বাট আলটিমেটলি এটা করে আমাদের এই ল্যাম্পটার ব্রাইটনেস বাড়াইতে হবে। কোন সার্কিটে এই ল্যাম্পটার ব্রাইটনেস বাড়বে? বিতে বাড়বে, কারণ বিতে আমাদের এই রেজিস্ট্যান্স বাড়া মানে সেটা। এখানে ইম্পর্টেন্ট পার্টটা হচ্ছে, although it's not shown in the circuit, you need to understand that এই ল্যাম্পের লাইট কিন্তু এই এলডিআর এ পড়তেছে না। এই ল্যাম্পের লাইট এই এলডিআর এ পড়তে পারবে না। যদি এই লাইটের ল্যাম্পে এই এলডিআর এ পড়ে, দেন দিস উইল বি এ নেগেটিভ ফিডব্যাক লুপ। সো এইটার এই সার্কিটটা কীভাবে কাজ করে আমি তোমাদেরকে একটা এক্সাম্পল বলি। লেটস সে this is a circuit that we can use for an automation of street lamps. কিরকম? এই যে এই ল্যাম্প, এই এলডিআরটা থাকবে হচ্ছে, মনে করো এটা একটা স্ট্রিট ল্যাম্প, এখানে হচ্ছে লাইটের বাল্ব, এই হচ্ছে স্ট্রিট ল্যাম্পের স্ট্যান্ড। এলডিআরটা থাকবে হচ্ছে এই জায়গায়, দ্যাট ইজ রেসপন্সিবল টু ডিটেক্ট দ্য সানলাইট। সানলাইট যখন কমে যাবে, অটোমেটিকলি কী হবে? স্ট্রিট ল্যাম্পটা জ্বলে উঠবে। আবার সানলাইট যখন চলে আসবে, সকাল হবে, অটোমেটিকলি স্ট্রিট ল্যাম্পটা কী হবে? অফ হয়ে যাবে। সো this lamp is going to shine light over here, but not onto the LDR. So these are the circuits that can have a lot of practical uses. Make sense? Ashen. Let's try question number 8. 7 টা তোমরা বাসায় ট্রাই করবা, it was not that difficult. আমরা 8 টা একটু ট্রাই করি। এটা কি বলছে দেখেন। Read the question, then if you can't, I'll help. সম্ভব পড়া যাচ্ছে বাবা?
হ্যালো স্যাম। আচ্ছা সজল স্যার আসসালামু আলাইকুম। আহ, আমাদের বায়োলজি ল্যাবে কয়টা সেটআপ দেওয়া গেছে? বায়োলজি ল্যাবে 12টা, ফিজিক্স ল্যাবে হচ্ছে 30টা। আচ্ছা, এটা ঠিক আছে, কিন্তু একটা ছোটোখাটো ঝামেলা হবে। ঝামেলা হবে কি, আমাদের গ্রুপ এ তে স্টুডেন্ট হচ্ছে 43 জন। আমরা ওই ল্যাবে 12টা, এই ল্যাবে 30টা করে 42টাকে পারফেক্টলি কভার করতে পারছি, কিন্তু একজন এক্সট্রা স্টুডেন্ট থাকবে। এইটারে কেমনে ম্যানেজ করা যায়? মানে আচ্ছা, তাহলে ওখানে একজন, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে হয়েছে, মানে ওখানে একজনকে আমরা বসালাম, সে ওখানে বসে এক্সপ্লেন করে ফেললো। থ্যাংক ইউ সজল, থ্যাংক ইউ সজল সাহেব, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। এটার কারেক্ট আনসার হবে হচ্ছে দ্য কারেক্ট আনসার উড বি সি। কথা হচ্ছে কেমনে বুঝছো? খেয়াল করি, সম্ভব বুঝছো সি কেমনে হবে? লেট মি হেল্প ইউ। খেয়াল করেন, এইখানে আমাদের এই যে ভোলমিটারের যে অ্যারোহেডটা আছে না, দিস ক্যান বি মুভড অল দ্য টু দ্য আপ, অল দ্য টু দ্য বটম। এসেনশিয়াল, না দাঁড়াও, এটা স্মল, না এটা সি হবে না, এটা হবে 0 and 2, এই হবে কারেক্ট রেসপন্স। মাই ব্যাড। কেন এইভাবে বলতেছি? আচ্ছা, ইউ ক্যান জাজ ফর ইয়োর সেলফ। ইফ আই কানেক্ট দিস অ্যারোহেড রাইট আপ ওভার হিয়ার, assume it's connected exited the middle, এই ভোলমিটারের এইখানে কোনো রেজিস্ট্যান্স আছে? This wire has no resistance. If there is no resistance, what should be the reading? 0. Because that's the whole idea, যে ভোলমিটারের মাঝখানে যতটুকু রেজিস্ট্যান্স থাকে, ওই রেজিস্ট্যান্সের প্রপোর্শনালি আমরা একটা ভ্যালু পাই। So the smallest reading can be 0. That's the first part. Next partটা হচ্ছে, if we move this slider all the way up, let's say if I connect the slider right up over here, this voltmeter should measure the voltage that is available across this 6 ohm resistor entirely, ঠিক না? Have a look, এখানে কিন্তু আরেকটা 6 ohm resistor আছে, দেখছো? তার মানে এই দুটো 6 ohm resistor, because they are equal in value, are going to share the 4 volt in 1:1 ratio, 1:1 ratio, equal resistance যেহেতু। তাহলে এর ভাগে পড়বে কতটুকু? এর কনজাম্পশন হবে হচ্ছে 2 ভোল্ট, এর কনজাম্পশন হবে কত? 2 ভোল্ট। So if we place it all the way up, the maximum reading can be how much? 2 ভোল্ট। সো মিনিমাম রিডিং হওয়া পসিবল হচ্ছে 0, ম্যাক্সিমাম রিডিং হওয়া পসিবল হচ্ছে 2। এই সার্কিটকে বুঝা গেছে? এই সার্কিট নিয়ে আরও কিছু কথাবার্তা আছে, 1 মিনিট, আমি সার্কিটটার আরেকটা ভ্যারিয়েশন তোমাদেরকে দেখাবো। আমি একটু এই কোশ্চেনটাকে পেন্টে নিয়ে যাই। We are doing this one. ওকে, এই ছিল হচ্ছে আমাদের সার্কিট। বড় আছে? আচ্ছা, আমি একটু বড় করতে পারবো, সো লেট মি জাস্ট ট্রাই এন্ড ডু দ্যাট। I think this works. Okay, I'm going to show you one more variation of this circuit, and I want you to try to answer the same question. What if this connection was not here? What if this voltmeter's bottom connection was connected right at the bottom over here? তখন আমাদের আনসার হতে পারতো সি। Think about it. Have a look. এখানে যদি কানেক্ট করি, whenever the slider comes all the way bottom, আমি যদি এই স্লাইডারটাকে একদম নিচে কানেক্ট করি, সেই কেসেও কিন্তু আমাদের ভোল্টমিটারের ইন বিটুইন কানেকশনে কিন্তু 0 রেজিস্ট্যান্স থাকছে, তোমার টোটাল 6 ওহমই থাকতেছে। তখন তুমি এই 6 ভোল্ট, এই 2 ভোল্টটা পাবা। যত আস্তে আস্তে উপরে হওয়া, তোমার এইটার অ্যাভেলেবল ভোল্টেজটা আস্তে আস্তে গ্র্যাজুয়ালি অ্যাড হতে থাকবে, অ্যাড হতে থাকবে, অ্যাড হতে থাকবে, অ্যান্ড ইমিডিয়েটলি whenever you count all the way top, 2 plus 2 becomes 4. বুঝা গেছে? সো ইটস ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে ভোল্টমিটার যে দুইটা পয়েন্টে লাগানো আছে, ওই দুই পয়েন্টের মাঝখানে রেজিস্ট্যান্স কতটুকু আছে, এটা হচ্ছে তোমার কি অবজারভেশন। আবার বলছি, ভোল্টমিটার যে দুইটা মাথায় লাগানো আছে, ওই দুইটা কানেকশন পয়েন্টের ইন বিটুইন কতটুকু রেজিস্ট্যান্স আছে, সেটা হচ্ছে তোমার কি অবজারভেশন। আচ্ছা, 5 মিনিট পরে যাও। আচ্ছা, এটা আমরা করলাম।
গুড জব। এইটা এটা সিম্পল ডাম কোশ্চেন, এটা লাগবে না। 11ও লাগবে না, 12 একটা রিপিট কোশ্চেন। 13টা করেন। 13টা একটা সিম্পল ম্যাথমেটিক্যাল কোশ্চেন। ইফ ইউ রিড দ্য কোশ্চেন কেয়ারফুলি ইট উইল বি ভেরি ইজি ফর ইউ। 13টা করেন। কোনটা হবে কারেক্ট অ্যান্সার বলেন তো? ক্যালকুলেশন করা লাগবে। ক্যালকুলেশন করে কত আসছে? ক্যালকুলেটর বসাও, বসালে তো চলে আসে। এই ভোল্টমিটারের মাঝখানে রেজিস্ট্যান্স আছে 10,000, এটাকে নিউমিটারে বসাও। ডিনোমিনেটরে কত আসবে? 2000 প্লাস 10,000 ব্র্যাকেট multiplied by the supply voltage. Supply voltage হচ্ছে 0 থেকে 6, so you add 6 over here. এটা দেখো কত আসে। এই যে সাপ্লাই ভোল্টেজ 6 কিভাবে বুঝলাম? এটা কত দেওয়া? 60 ভোল্ট দেওয়া না? এটা কত? প্লাস 6 দেওয়া। তাহলে এই দুইটা পয়েন্টের ডিফারেন্স কত হচ্ছে? 6, so supply 6. B is the correct response. B না, আবার বসা ক্যালকুলেটরে। তুমি 2000 ডিভাইড বাই 12,000 করছো, ইটস সাপোজ টু বি 10,000 ডিভাইড বাই 12,000 ইন্টু 6, 5 আসার কথা। দেখো বসাও, ক্যালকুলেটর বসাও, see for yourself. Five আসছে? Good. So that concludes the potential divider circuit discussion. You can leave if you want. You can leave if you want, because that's the primary part of our class syllabus. So I'm gonna help you to solve some other problem which is gonna from this topic. এই টপিকের অনেকগুলো কোশ্চেন আছে যেটা স্টুডেন্টদের অনেক সময় ডিফিকাল্ট লাগে। সে ফর এক্সাম্পল কোশ্চেন নাম্বার 31। আচ্ছা, এই টাইপের কোশ্চেনগুলো কীভাবে অ্যাপ্রোচ করতে হয় সেটা একটু আমি তোমাদেরকে হেল্প করতেছি। আগে 31 নম্বর কোশ্চেন একটু পড়েন, প্রবলেমটাকে মাথায় নেন, তারপর আমি প্রবলেম বলছি, সলিউশন বলছি। তুমি তোমার ফাইনাল এক্সামের সিলেবাসটা ছবি তুলে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাতে পারবা? শিওর, আই ক্যান অ্যারেঞ্জ সাম, বাট তুমি আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ সিলেবাসটা পাঠাও, দেখে আল নক ইউ। তুমি আমার সাথে হোয়াটসঅ্যাপে কানেক্টেড আসো। থ্যাংক ইউ বাবা।
কোশ্চেন পড়ছেন? কি বলছে এখানে বলেন তো? বুঝছো? হ্যালো, কি করবা? আচ্ছা বসো, কথা বলো না। কোশ্চেন বলছে হচ্ছে the resistance of a cylindrical wire P is 80 ohm. A second wire Q is made from the same material. The cross-sectional area of Q is 4 times that of P. The length of Q is twice the length of P. What is the resistance of Q? এই কোশ্চেনগুলো সলভ করার কিছু টেকনিক্যাল উপায় আছে, আমি সেই উপায়গুলো তোমাকে দেখাই দিচ্ছি। I'm going to take this question out from here and we're going to do solve it on the MS Paint কারণ এখানে এত বড় ম্যাথ করার জায়গা নাই। Somewhat manageable. আমাদেরকে বের করতে বলছে Q এর রেজিস্ট্যান্স। The way this information that says what they're both made from the same material, the way this equation relationship helps us is that resistance of a wire can be given to be directly proportional to length and it is also inversely proportional to cross-sectional area 1 divided by A. আমরা যদি এই দুটো রিলেশনশিপকে কম্বাইন করি we can write R proportional to length over area. As long as the material is same, this proportion would be same for both of them. ঠিক আছে? This proportion will be same for both of them, which means if I do the division RP divided by RQ, this can be written as LP divided by AP divided by LQ divided by AQ. দেখো এই রেশিও কনভার্সনটা বোঝা যাচ্ছে কিনা? আমি বেসিক্যালি এই ইকুয়েশনটাকেই এই ফর্মেটে লিখছি। নিউমেরেটরগুলো হচ্ছে কার জন্য? সব পি এর জন্য, আর ডিনোমিনেটরগুলো সবগুলো কিসের জন্য? কিউ এর জন্য। Now all that remains for me is to slowly manipulate this equation and use all of the information that we have over here. আস্তে আস্তে করতেছি, দেখেন RP divided by RQ can be written as, যদি ক্রস মাল্টিপ্লাই করি, length of P divided by area of P into area of Q divided by length of Q. এখন আমি এখানে আস্তে ধীরে ভ্যালু বসানো শুরু করব। কোশ্চেন আমাকে কার রেজিস্ট্যান্স বের করতে বলছে, কিউ এর রেজিস্ট্যান্স বের করতে বলছে। পি এর রেজিস্ট্যান্স দেওয়া আছে, কত বলো তো? 80 ohm. So let's place this over here, 80 ohm. ইউনিট না দিলেও সমস্যা নাই। And then read the cross-sectional area of Q is 4 times that of P. এই যে একটা সেন্টেন্স, এই সেন্টেন্সটাকে খুব ইজিলি ইকুয়েশনে কনভার্ট করা যায়। কিভাবে? আমি তোমাকে এই জিনিসটা খুব ইজিলি শিখিয়ে দিচ্ছি। Q is 4 times that of P, which means you're going to write this much, is এর জায়গায় বসাবা equals to, and 4 times এর জায়গায় বসাবা 4. So this means area of Q is 4 times the area of P. That's the equation of conversion. Simple, no? Likewise, the length of Q is twice the length of P. So LQ equals to 2 into LP. এই যে ইনফরমেশনগুলো আমরা বসালাম, এই LQ এবং AQ এর ভ্যালুগুলো আমরা এখানে আস্তে ধীরে বসাবো। সো হ্যাভ এ লুক। LP LPর মতো থাক, লেংথ অফ P AP APর মতো থাক, AQ হয়ে গেছে 4 AP, so I'm going to write 4 into AP over here, and LQ হয়ে গেছে 2 into LP. কনভার্সনগুলো বোঝা যাচ্ছে? লেংথ কাটা চলে গেল, এরিয়া কাটা চলে গেল, 2 দিয়ে 4 কে কাটা থাকলো হচ্ছে 2। মোট মিলে আমরা পেলাম 80 divided by resistance of Q should be equals to only 2. তাহলে মোট মিলে আমাদের RQ কত আসবে? 80 divided by 2, that gives you 40 ohm. এই ক্যালকুলেশনটা একটু বড়, বাট ক্যালকুলেশনটা ডিফিকাল্ট না if you understand how it works. Correct answer is B. এই প্রপোর্শনালিটি দুটো আমাদের সিলেবাসে আছে এবং এই প্রপোর্শনালিটি দুটো ম্যাথগুলোর করার সিস্টেম হচ্ছে এরকম। যদি আমাদের কোশ্চেনে বলতো দুটো লেংথ ইকুয়াল, তখন আমরা এলপি আর এলকিউকে অটোমেটিক্যালি ক্রস আউট করে দিতে পারতাম। ঠিক আছে, এটা গেল একটা ম্যাথ। সিমিলার আরেকটা ম্যাথ আমরা দেখি। রেজিস্ট্যান্স রেশিও প্রপোর্শনের ম্যাথ কি আর নাই? থাকার তো কথা। কোথায় গেল?
খুঁজেই তো পাচ্ছি না। না, একসাথে দেওয়া লাগবে না, বাট একটা এক্সাম তুমি ভেঙে দিতে পারবে না। হ্যাঁ, সো ইউ ক্যান স্টার্ট ইউর পেপার ওয়ান। তুমি কালকে দুটো দিতে পারো, কালকে একটা দিতে পারো, স্যাটারডে একটা দিতে পারো। আমি 2 দিন ওই জন্যই অ্যালাউ করছি, যাতে করে একসাথে 3 ঘন্টা পরীক্ষার স্ট্রেস নিতে না হয়, সো ইউ ক্যান রিভাইজ বেটার অ্যান্ড প্রিপেয়ার বেটার। আমরা নাম্বার 1টা একটু ট্রাই দিই, এটা একটু ট্রাই করি আমরা। কোশ্চেন নাম্বার 1 দেখেন, কোশ্চেন আগে পড়েন, ইউ হ্যাভ সাম স্পেকুলেশন, তারপর আমি হেল্প করছি। কোশ্চেনটা খেয়াল করেন, a 4 meter 0.4 meter length of resistance wire with an area of cross section of 0.2 millimeter square has a resistance of 2 ohm. So basically সব বলেই দিছে। The question further reads, which wire of the same material will also have a resistance of 2 ohm? আচ্ছা, এটা কেমনে করে কাজ করে আমরা খেয়াল করি। R is proportional to length over area, ঠিক না? তার মানে একটা সার্টেন কম্পোনেন্টের লেংথ বাই এরিয়া রেশিও যে ভ্যালু, আরেকটা ওয়্যারেরও এই রেশিও ভ্যালু যদি সেম হয়, তাহলে দুজনের আর ভ্যালু কি হতে হবে, সেম হতে হবে। ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। আমি যদি এইখান থেকে যদি আমি দুটো ওয়্যারের রেজিস্ট্যান্স লিখি, দেখি R1 বাই R2, I can write this as L1 by A1 divided by L2 by A2. So logic tells us এই রেশিওটার যে ভ্যালু হয় সেইটা আর এই রেশিও দুটো যদি ইকুয়াল হয়, তাহলে এই দুটো কি হতে হবে, ইকুয়াল হতে হবে। নাও হোয়াই ডাজ দিস ম্যাথ ওয়ার্ক? এখানে আমাদের লেন্থ দেওয়া আছে কত, 0.4 মিটার, আর এরিয়া দেওয়া আছে কত, 0.2 মিলিমিটার স্কোয়ার। তুমি এই রেশিওটা করো, 0.4 ডিভাইড বাই 0.2। হ্যালো, এই রেশিওটার ভ্যালু কত আসে, 2। তার মানে এইখান থেকে এখন আমাকে ওই আনসারটা বাই করতে হবে, যাতে করে এখানেও আমাদের রেশিও ভ্যালু কত আসে, 2। এখন তুমি দেখো কোন রো এর জন্য লেংথ ডিভাইড বাই এরিয়া করলে 2 হয়। ট্রাই, দ্যাটস ইউর কারেক্ট রেসপন্স। এখানে আর কোনো ম্যাথেরই দরকার নেই। বুঝে গেছে? থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, দ্যাটস ইট ফর টুডে। আমাদের নেক্সট মানডের হোমওয়ার্ক হচ্ছে পেপার 2। আমরা পেপার 2 কোশ্চেনগুলো অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল অ্যাটেম্প করে আসবো। না, পেপার 2 আমি তোমাদের কিছু করে দিয়েছিলাম, কিছু বাকি ছিল, সো বাকি কোশ্চেনগুলো আমরা অ্যাটেম্প করে আসবো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।